ایک صاحب کہنے لگے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیوں میں دیکھ رہا ہوں، کوئی ہے عمل؟ میں کہا بالکل ہے، اور میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے، ان کا یہ عمل ہے، میرے پردادا کے پردادا کا عمل جو ہماری خاندانی یادداشتوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے۔ اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا رزق کے روحانی ساتھ منوانا، ورنہ دولت مال چیزیں مل جائے گی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے، اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا۔ کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے، اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے۔ یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں اور میں بیٹھا ہوں، یہ ہم روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، دسترخوان ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ یہ روحانی دسترخوان ہے، میں بھی خود محتاج ہوں، یہ روحانی دسترخوان ہے۔ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ ایک دسترخوان نہیں مانگنا، دونوں مانگنا، رزق روحانی بھی، رزق جسمانی تو اس کو بھی ملتا ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کو کملی والی کی غلامی نصیب نہیں ہوئی، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کے ماتھے پہ شقاوت لکھی ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جو آخرت اور قبر کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو جنات اور برزخ کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو خود کملی والی کی نبوت کا انکار کرتا ہے، وہ تو بے بہا لوگ ہیں، ان کو ملتا ہے۔ پر تجھے بھی صرف رزق جسمانی ملا اور اللہ سے یہ منوا لیا، نہ یہ نہ منوانا، اللہ سے کہنا ہے اللہ رزق روحانی بھی دے اور رزق جسمانی بھی دے، 2 رزق کٹھے عطا فرما۔ کون سا رزق؟ رزق اور رزق جسمانی بھی دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلوں میں صرف مال دولت اور چیزیں ہوں اور تیرا نام اور تیرے حبیب کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے کملی والے کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے دوستوں کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیری آل و اصحاب کا نام نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو میں محروم ہو جاؤں۔ مجھے آل اور محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کی نسبتیں یہ بھی ساتھ عطا کیے رکھ۔ میں نے اس سے کہا کہ 2 چیزیں مانگنا۔ اچھا قدرت کا نظام ہے تو دیوانے بھی ہوتے ہیں، یقین والے ہوتے ہیں، آپ جیسے آپ مخلص بیٹھے ہیں، اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت مخلص بیٹھے ہیں جو ہماری آج کی محفل میں شریک ہیں، ہوتے ہیں دیوانے۔ مجھ سے کہنے لگا ایک وقت ایک جگہ ہو بہت بہتر۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پھر بھی اگر ایک وقت ایک جگہ میسر نہ بھی ہو تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے، عمل کی جگہ چوک جائے، عمل کا وقت چوک جائے، مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے، پر توجہ نہ چوکے، دھیان نہ جائے، استحضار نہ جائے، یقین نہ جائے، اور سچا یقین ہو کہ میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے نا، جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا۔ نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، وہ خود عطا کرے گا مجھے، اس نے مانگنا دیا دے گا۔ یقین ہو ایسا 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 ایسا، اتنا زبردست یقین ہو، اتنا یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور اللہ کے مانگنے پہ، اتنا یقین ہو کہ گمان اور خیال سے بالا تر یقین ہو، بہت زیادہ یقین ہو۔ یاد رکھیے گا میری بات، میری طرف دیکھتے رہیں، یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے یقین کی طاقت میں ملا ہے، اور جس سے چھنا ہے بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا، بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا ہے۔ جس کو ملا ہے یقین کی طاقت سے ملا ہے، یقین ہو کہ میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دے دے گا۔ کہا کہ کیسا یقین ہو؟ کہا جیسے بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے اور میں کہوں کہ میرے ہاتھ سے دباؤں گا اور دودھ نکلے گا، اس سے زیادہ یقین۔ اور کہا کس سے زیادہ یقین؟
کہا کہ ایک بڑا نوٹ ہو اور بڑا نوٹ کے اندر جو ہے ایک آنے کی چیز آنی ہے، تو میں کہوں گا اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں، اور میں ایک آنے کی چیز، ایک ٹکے کی چیز لوں گا اور میرا کام بن جائے گا۔ اس سے زیادہ یقین ہو، اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں، اور پانی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا پیاس بجھ جائے گی، پیٹ بھر جائے گا، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو۔ میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا سکا، علم بھی محدود ہے، الفاظ بھی میرے پاس محدود ہیں، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اور بہت زیادہ یقین ہو۔ کیا خیال ہے؟ آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے بخت، رزق، نصیب اور مقدر منوا لیں؟ میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ، 40 منٹ صبح دوپہر شام، جو تیری تنہائی کا وقت ہو، کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، اور بس صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھا، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دوہرا۔ تو میں نے اسے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھو، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد اور دل کا اندر کا غم اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار، اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے۔ اس درد سے پڑھو صرف 40 منٹ۔ 40 کی عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے۔ 40 کا جو عدد ہوتا ہے، بس 40 کے عدد کے ساتھ پڑھ، اور بہت توجہ سے پڑھ، اور بہت دھیان سے پڑھ، بہت توجہ سے، روز پڑھ۔ مجھ سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ تو میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ، تیرا دل خود بولے گا کہ فیصلے ہو گئے ہیں، بس ختم، دل خود بولے گا۔ یہ بتائیں کہ پیٹ بھرتے ہوئے کوئی گھنٹی بجتی ہے، یہ دل خود بولتا ہے کہ پیٹ بھر گیا۔ پیاس میں بھی کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے، وہ دل خود بولتا ہے کہ بس اب پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ نیند سے دل بھر جائے تو بس دل بس اب سو لیا، وہ اٹھیں۔ اسی طرح دل خود بولے، دل خود بولے، کیا بولے؟ دل خود بولے، اور دل اندر بولے، دل اندر بولے کہ اللہ پاک جل شانہ نے نسلوں کے لیے رزق کی عزت، دولت، برکت کے فیصلے کر دی، بس دل بولے۔ کتنے دیر کر؟ اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے، اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے۔ مانگنے میں کمی ہے تو دل نہیں بولے گا، اگر مانگے گا تو پتہ نہیں دنوں میں یا ہفتوں میں، جتنے میں دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا۔ میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا۔ زندگی بدل گئی، وقت بدل گئے، لمحے بدل گئے، ساعتیں بدل گئے، بدل گیا سب کچھ۔ اور وہ فضیل بن عیاض شہنشاہ اولیاء بن گئے، اولیاء کے بھی شہنشاہ بن گئے، ولایت کے بھی شہنشاہ بن گئے۔ رومی شریف نے بولا ہاں کیا بن گئے؟ انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا، پر کوئی ایسی تجلی آئی جس تجلی نے زندگی بدل دی، لمحے بدل دیے، ساعتیں بدل دی، دل کے جذبے بدل دیے، اور دل کے فیصلے بدل دیے۔ مالک بن دینار ایک بچی تھی، بڑی پیاری تھی۔ جب شراب پیتے تھے ہاتھ مار کے شراب کا پیالہ گرا دیتی تھی۔ ان کی زندگی میں سب سے محبوب ترین چیز شراب تھی، پر اس سے زیادہ محبت اپنی چھوٹی بچی سے تھی۔ ناراض نہیں ہوتے تھے، پھر جام اور لیتے تھے اور سنبھال کے پیتے تھے۔ قدرت کا نظام چلا، بچی فوت ہو گئی، ٹوٹ گئے اندر سے۔ خواب میں دیکھا
कि मैं भाग रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, ख्वाब में देखा मैं दौड़ रहा हूं और मेरे पीछे एक बला है और एक बहुत बड़ी मुसीबत है और मुझे कोई नहीं बचा रहा। आगे एक बूढ़ा बुढ़िया एक कमजोर शख्स है। मैंने कहा मुझे बचा लो। कहा ये ताकतवर है, मेरे बस में नहीं, और बला है, भागे जा रही। आगे देखा तो समंदर आ गया, आग का समंदर जिसको जहन्नुम कहते हैं। मैंने कहा बस, और बला पीछे है। अभी मैं किनारे पे पहुंचा ही था तो एक दरवाजे खुले, छोटे छोटे बच्चे बाहर आए और मेरी बच्ची आई। उसने मेरी उंगली पकड़ ली और ऐसे बला की तरफ ऐसे किया तो वो बला खत्म हो गई। मेरी सांस में सांस आई। मैंने कहा बेटी आज तूने मुझे बचा लिया। ये कौन थे? बाबा ये आपके गुनाह थे, ये आपकी खताएं थीं, और वो जो बूढ़ा वो आपकी नेकियां थी। वो बूढ़ी हस्ती, वो कमजोर थी, वो आपको ना बचा सकी। और तुम कैसे? बाबा हम जो छोटे बच्चे मर जाते हैं ये मोमनों की अमानतें होती हैं, ऐसी क़यामत के दिन भी आपकी उंगली पकड़ेंगे। कौन सी तजल्ली है, कौन सी तजल्ली है जिस तजल्ली के का आप इंतजार कर रहे हैं? कौन सा लम्हा है जिस लम्हे का आप इंतजार कर रहे हैं? सोचें, सोचें, कौन सा लम्हा है जिस लम्हे का आप इंतजार कर रहे हैं? और याद रखिएगा, मुंतजिर, मुंतजिर, जो दरवाजा खटखटाता है, जो चौखट पे बैठा रहता है, उसे मिलता है। कैसे मिलता है जरा सुनना। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये मेरे आका की इस रुखसती से तकरीबन 3.25 साल पहले, हजरत अबू हुरैरा 3.25 साल पहले मुसलमान हुए हैं। बस कहा देर हो गई आने में देर हो गए। अब फैसला करूंगा, फैसला कि इंशाअल्लाह ताला दर मुस्तफा, चौखट मुस्तफा को नहीं छोड़ूंगा। और फिर हुजूर के दर पे पड़े रहे दिन रात, हत्ता के उस दौर में गुर्बत फाके थे, कमाने से ये रहे, रोजी से ये रहे, जो देते खुद उनके पास ही नहीं था। फरमाते थे मुझे फक्र, गुर्बत, मुफलसी और फाकों की वजह से दौरे पड़ते थे, और लोग समझते थे ये मिर्गी के दौरे हैं। लोग मेरी गर्दन पे पांव रखते थे। कहा रब काबा की कसम, वो मिर्गी नहीं थी, भूख थी, भूख थी, भूख थी। पर दर मुस्तफा, चौखट मुस्तफा को न छोड़ा, सफर चलता रहा। कहा मेरे पर मिट्टी पड़ती थी, मेरे पर धूल पड़ती थी, मुझे लोग एतराज करते थे, लोग ताने देते थे, अजीबो गरीब मुझ पे बातें होती थी। दर मुस्तफा न छोड़ा, न छोड़ा, न छोड़ा। यूं मेरे हुजूर रवाना हुए, रुखसत हुए, और यूं दुनिया ने अबू हुरैरा को घेर लिया। अबू हुरैरा कोई बात सुनाओ, तुमने फला वक्त में हुजूर को क्या देखा था, फला वक्त में क्या सुना था, फला लम्हे में क्या देखा था। ओ दुनिया ऐसे घिर के आ गई। कुछ तजल्ली थी जो 3.25 साल तकरीबन पहले चौखट मुस्तफा पे अब्द शम्स को लाई थी। शम्स का बेटा, सूरज का बेटा लाई थी, और मेरे आका ने लकब दे दिया जा। तो अबू हुरैरा कोई वजह थी, कहां से तजल्ली पड़ी थी? कोई ऐसी तजल्ली हम पे भी पड़ जाए, कोई ऐसी कबूलियत हमारे साथ भी आ जाए, कोई ऐसा लम्हा हमें भी मिल जाए, कोई ऐसी घड़ी हमें भी मिल जाए जो फैसले करवा ले, अर्शों पे हमारे लिए फैसले करवा ले। आप वो मजमा है जो आसें लेके, जो उम्मीदें लेके, जो छोलियां बिछा के बैठा हुआ है। मिलता है, मिलता है, आसें लेके बैठा, उम्मीदें लेके बैठा, झोलियां बिछा के बैठा है, मिलता है। तलब वालों को मिलता है, तड़प वालों को मिलता है। जैसे आप तलब का मजमा बैठा है, तड़प का मजमा बैठा है, बाद औकात बेतलब औलाद महरूम रह जाती है, खादिम महरूम रह जाते हैं, पड़ोसी महरूम रह जाते हैं। कहते हैं रोज सुनते हैं कहानियां हैं ये, रोज सुनते हैं। फिर करीब वाले आगे निकल जाते हैं और ये दूर रह जाते हैं। तलब वाले,
तड़प वालों पे फिर तजल्ली आती है, अता आती है और शफकत आती है और काम बन जाते हैं, निजाम मिल जाते हैं, अताएं हो जाती हैं। तारीख सारी बता रही है, सारी तारीख बता रही है पिछली, ये किसको कैसे मिला, किसने कैसे पाया और किसने कैसे हासिल किया, क्या था क्या से क्या हो गया, क्या था क्या से क्या हो गया। आपको मुझे मौका मिला है अपनी तलब दिखाने का, और 17 रमजान 15 रमजान 17 रमजान 15 रमजान के बाद अपनी तलब बढ़ाने का मौका मिला है, अता पाने का मौका मिला है, शफकत लेने का मौका मिला है, अता और इनायात बढ़ाने, उसकी खजानों से लेने का मौका मिला है। इस मौके से फायदा उठाएं। कोई तजल्ली, कोई एक रहमत की नजर, कोई एक रहमत का कतरा, कोई कणी, कोई कतरा बस मेरे ऊपर पड़ गया तो मेरी दुनिया भी बन जाएगी, मेरी आखिरत भी बन जाएगी, मेरी अता भी मिल जाएगी, मुझे शिफा भी मिल जाएगी, मुझे रहमत भी मिल जाएगी और मेरे पर करम भी हो जाएगा, करम भी हो जाएगा। ऐसा लोग सारा दिन उम्मीद करके बैठे हो, आस करके बैठे हो और अपने आप को तस्बीह खाने में बंद कर लिया हो। जी चाहता है बाहर देखूं, रौनकें देखूं, दिल चाहता है कि बाहर फिरूं, दोस्तों से बातें करूं, इधर की सुनूं उधर की सुनाऊं, कोई गपशप, कोई हाल अहवाल कोई और सुनाए, ये जी चाहता है। इंसान जो है, आप कोई फरिश्ते हैं, फरिश्तों से सारी हिस्से अल्लाह ने ले ली हैं, फरिश्तों से सब कुछ अल्लाह ने ले लिया है। फरिश्ते कहे ना हम नेक हैं, मेरा अल्लाह कहता है तुम नेक होने का दावा कैसे कर सकते हो। हाँ, ये कहें नेक जिनके अंदर मैंने सारी चाहतें, सारी ख्वाहिशें, सारी मोहब्बतें, सारी नफरतें, भूख प्यास, सारी जिंदगी का निजाम मैंने इनके अंदर भर के फिर कहा है आओ मेरे पास। आओ नहीं, दौड़ के आओ, फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ के आओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और आता आता अगर गिर जाता है तो फिर उठ के आता है, अल्लाह और खुश होता है। ये जो बच्चा छोटा सा है, जब चलना शुरू कर देता है, अम्मा अम्मा ऐसे करता है, अम्मा कहती है बाहें फैलाती, आओ 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 आओ, और गिरता है और फिर उठता है और गले से लगा के चूमती है, हाय मेरा बच्चा मेरी मोहब्बत में चल के आया, आज इसने चलना शुरू कर दिया। ऐसे ही मेरा अल्लाह बाहें रहमत की फैला के बैठा है, मेरा बंदा मेरे पास आ जा आ जा। और बंदा चलते चलते ना फिर गिर पड़ता है, अल्लाह से दूर हो जाता है, उसकी रहमत इंतजार करती है, फिर आता है तो रब उसका इस्तकबाल करता है, इस्तकबाल करता है। अच्छा, फिर इस्तकबाल करके पता है अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह पाक अपनी रहमत की गोद में बिठाता है, ऐसे सर पे हाथ फेरता है, ऐसे चूमता है, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। शिकवा भी है इसमें, शिकवा भी है, नसीहत भी है। मेरा बंदा उस करीम रब से तू दूर हो गया, कौन सी चीज तुझे दूर ले गई थी? तुझे पता तो है, ऐनल मफर कल्ला ला वज़र इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तकर। कहां भागेगा, रास्ता तो एक ही है, आना तो मेरे पास है। मेरा बंदा मुझे छोड़ के अच्छा आ गया है। मौला शर्म के मारे सर झुका, गठड़ी है बहुत ज्यादा मेरे पीछे, पहाड़ है बहुत ज्यादा खताओं और गुनाहों का, चुप हो जा, माफ कर दिया। मौला वो कहा उनको नेकियों में बदल दिया, युबद्दिल सय्यातिल हसनात, मैंने उनको नेकियों में बदल दिया। तुझे पता नहीं मैं कितना बड़ा करीम हूं। और फरमाया करीम किसे कहते हैं? करीम उसे कहते हैं जो देते हुए गिने ना, करीम उसे कहते हैं तो दे के जताए ना, करीम उसे कहते हैं जो दे के भूल जाए, करीम उसे कहते हैं जो बार बार आने पे भी दे, करीम उसे कहते हैं जो दे के खुश हो, करीम उसे कहते हैं जो ना ले तो नाराज हो, और करीम उसे कहते हैं भाग गया, दौड़ गया, नाफरमानी की इंतहा पे पहुंच गया, फिर जब करीब आया तो करीब आने के बाद ला तसरीफा अलैकुमुल यौम। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था अपने भाइयों से, कोई शिकवा नहीं आपसे,
मेरा अल्लाह कहते हैं जाओ कोई शिकवा नहीं, आ गया है ना, आ इसको रंग भी दो, इसको अता भी कर दो और इसको शफकत और झोलियां भी भर दो। ये करीम है, उस करीम के साथ हमारे वास्ते हैं, उस करीम के दर पे पड़े हुए हैं, उस करीम के दर पे पड़े हुए हैं। कितने रोजे मुकम्मल हो गए? 17 रोजे मुकम्मल हो गए। हाँ, जितने भी इस वक्त दुनिया के मालदार देख रहे हो पीर, मेरी बात गौर से सुनना, आज एक राज बता रहा हूं। जिनके ऊपर महंगाइयां कोई असर नहीं करेंगी, जिनके ऊपर 9/11 करोड़ों के कोरोने वगैरह कोई असर नहीं करेंगे, न किए हैं, जिन पे जमीन आसमान सब कुछ नहीं असर करेगी, उनके पीरों, गद्दी नशीनों, मुजावरों के पास बेबहा खुशहालियां वसाइल हैं। ये जितने भी हैं, इनके बड़ों की तारीख उठाएं, 2 नस्लें, 3 नस्लें, 6 नस्लें पीछे, वो हैं जिन्होंने रमजान में किसी फकीर के यहां क्याम किया था, सूखी रूखी पे गुजारा किया था। आपका तो सूखी रूखी नहीं, सूखी रूखी पे गुजारा किया था, फक्र पे गुजारा किया था, हत्ता के पत्ते खा के रोजे रखे थे, पर रमजान अपनी दर से नहीं छोड़ा था, और रमजान को नहीं छोड़ा, रमजान में मुर्शिद का दर नहीं छोड़ा, राहें सच्ची नहीं छोड़ी। मेरे रब ने उनकी नस्लों में खुशियां और खुशहालियां, उनकी दिल्ली कहां। बस एक सिर्फ ख्याल करना, जाते ही ना थोड़ा सा एहतियात करना। मेरी हमशीरा के ससुर साहब थे, रहमतुल्लाह फौत हो गए। कहने लगे हम जवान थे, नई सोनी जूतियां बनवाई, कपड़े बनवाए, और फिर हम समरसट्टा से बैठे, वहां से दिल्ली की ट्रेन जाती थी, उस पे बैठे, दिल्ली गए, दिल्ली देखा, बहुत खुश हुए, और कहा कि एक बंदा आया, भाई कहां से है? अच्छा फलां जगह से है। फलां जगह तो लोग अच्छे होते हैं। देखो भाई ख्याल करना, यहां एहतियात से चलना, कुछ ठग होते हैं, कहीं तुम्हें ठग ना ले और कहीं तुम्हें लूट ना ले, एहतियात करना। उसने बड़ी प्यारी बातें बताई, एहतियातें बताई। उसने मेरा रुमाल लिया, क्या रुमाल दिखाओ, देखो एक तरकीब बताता हूं, अपनी जूतियां उतारो सारे, अपनी कीमती चीजें इसमें रखो, ऐसे बंदा आएगा और आपसे ऐसे कहेगा, रुमाल ऐसे बांधेगा और लेके भाग गया। ऐसे बंदा आएगा, ऐसे करेगा। ख्याल करना, बहुत अच्छे हो, नेक जगहों से आए हो, ख्याल करना, ख्याल करना। कमाइयां हो चुकी हैं, अब ठग आएगा, लड़ाइयां करवाने के लिए, इख्तलाफ करवाने के लिए, थोड़ी देर के अंदर इसका चिचड़ापन हो जाएगा, झिड़क देगा। ख्याल करना, नेकियों में पहाड़ बन गए हैं, अब पहाड़ों को बचाना है। दौलतमंद हो गए आप सारे के सारे सरमाएदार बैठे हैं, आप सारे के सारे सरमाएदार बैठे हैं, तो सरमाएदार को जरा एहतियात करना, ऐसे ठग आएगा, एक पल में ऐसे लूट के यूं चला जाएगा। नेकियों को कभी किसी शक्ल में, कभी किसी शक्ल में, मोबाइल का वक्त बढ़ा देगा, बाहर निकलवाएगा, सोने पे सोना, सोने पे सोना, बैठा भी सोएगा, दोपहर को, सुबह को, शाम को, उधर सोता सोता जिंदगी सुला के। ऐसे ख्याल करना, क्यों आपने जिंदगी के सारे सफर में, रमजान में बहुत कमाई कर ली है, अब इस कमाई को बचाना है, अल्लाह से मांगना है, बचाना है, डरना है और चकन्ना सोना है और चकन्ना रहना है और एहतियात से चलना है और अपने आप को बचा के चलना है। किस करके, क्या करके? बचा के चलना है, बच के नहीं चलना, बचा के चलना है कि बच के चले, बंदे बुलाने के लिए आ जाएं ना, बचा के, नेकियां, अपना सरमाया बचा के चलना है। क्या ख्याल है? कोशिश करेंगे ना, और कोई तजल्ली पड़ गई तो काम बन गया।